హైదరాబాద్ హెచ్ఐసిసిలో 2 రోజులు జరిగిన సమ్మిట్ ముగిసింది. దాదాపు 100 దేశాలకు చెందిన 450 మంది డెలిగేట్స్తో పాటు ఇండియా కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు. గ్లోబల్ జస్టిస్తో పాటు ఆర్థిక, రాజకీయ, శాంతి, సోషల్ మీడియాపై బృందాలుగా చర్చించారు. ఈ సమ్మిట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాహుల్ గాంధీ యూత్ పాలిటిక్స్లోకి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలను వివరించారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇప్పుడు యంగ్ అండ్ న్యూ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయని, యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని పిలుపునిచ్చారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. హైదరాబాద్ హెచ్ఐసిసిలో భారత్ సమ్మిట్కు హాజరయ్యారు. పాతతరం రాజకీయాలు అంతరించిపోయాయని, 10 ఏళ్లలో వరల్డ్ పాలిటిక్స్ మారిపోయాయని తెలిపారు. అంతకుముందు పహల్గామ్లో టెర్రరిస్టుల అటాక్లో మృతి చెందిన వారికి నివాళులర్పించారు రాహుల్. Democratic politics has fundamentally changed across the globe. The rules that applied, I would say, a decade ago simply don't apply anymore. Sometimes when I speak to younger members of our party, what was effective 10 years ago, the tools that worked 10 years ago simply do not work anymore. They cannot face the concentration of capital, modern media, modern social media. And so in a sense, the old politician is dead and a new politician, a new type of politician has to be constructed. గత ప్రభుత్వంలో ప్రజల కల నెరవేరలేదన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ హయాంలో ప్రజల ఇష్టం ప్రకారం పాలన కొనసాగుతోందన్నారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాలను సమ్మిట్లో వివరించారు. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకు తమతో చేతులు కలపాలని పిలుపునిచ్చారు సీఎం రేవంత్. However, for 10 years dreams and aspirations of people were not fulfilled. They were deeply disappointed. When Congress government got elected, expectations were high. Our government has simple mantra: fulfill dreams of every section of society, especially students and youth, farmers, women and oppressed castes. We have launched some of the biggest welfare schemes in the history of India. On August 15, 2024, we paid rupees 20,617 crore to 25,50,000 farmers totally debt-free. On India's Independence Day, farmers of Telangana found free from debt. This is biggest loan waiver in India for any state. Farmers in my state get 24/7 free power. We gave a crop input subsidy named by Rait Bharosa of rupees 12,000 per year per acre of land. An annual support of rupees 12,000 per family is given to landless labor with Narega cards. My government, women, farmers and youth are most important stakeholders. అహింస, శాంతి, గ్లోబల్ జస్టిస్ రాహుల్ గాంధీ విజన్ అన్నారు డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క. గ్లోబల్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించడం గర్వించదగ్గ విషయమన్నారు. ఈ సమ్మిట్ లో ఇండియాతో పాటు ప్రపంచంలోని లీడర్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్ మెంబర్స్ హాజరు కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఐఎమ్ ప్రివిలేజ్డ్ టు వెల్కమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ది ఆన్గోయింగ్ భారత్ సమ్మిట్ on behalf of Government of Telangana. It is a matter of great pride for us to have been given this opportunity to host this amazing global event here in Hyderabad. Our government, right from the first day, has put into action multiple programs which are people-centric and address the most pressing felt needs of the people. The presence of all of you here has given us the right platform not only to showcase what we have done, but also learn and imbibe the most practices of non-violence, freedom, peace and global justice on the lines of Nyay, which is our leader Sri Rahul Ji's vision.
వరల్డ్ లీడర్స్ భారత్ సమ్మిట్ కు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. 2 రోజులు ఎకనామిక్ జస్టిస్, పొలిటికల్ జస్టిస్, క్లైమేట్ జస్టిస్, పీస్ జస్టిస్, సోషల్ మీడియా టెక్నాలజీపై చర్చ జరిగిందని వివరించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయన్నారు శ్రీధర్ బాబు. During the last 2 days, the summit encouraged wide interdisciplinary engagement on 6 broad themes, mainly economic justice, political and social justice, climate justice, peace and justice, social media and technology, and multilateralism. I take this opportunity to convey the government of Telangana under the leadership of Sri Revanth Reddy and the Council of Ministers. Our Chief Minister is committed towards achieving the goals of the Bharat Summit, and we have been implementing various initiatives for the upliftment of people, including gender equality. Government of Telangana is proactively implementing various measures such as building investors' confidence, investment promotion, outreach towards overall economic growth of the state to become $1 trillion economy and contributing to the state and the nation building. 2 రోజులు జరిగిన భారత సమ్మిట్ ముగిసింది. 100 దేశాల నుంచి 450 మంది డెలిగేట్స్ హాజరై వివిధ అంశాలపై అభిప్రాయాలను తెలిపారు. పలు కీలక అంశాలను ఆమోదించింది భారత సమ్మిట్. బిఆర్ అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థల ఆధ్వర్యంలో 2 రోజుల సెమినార్ ముగిసింది. బాగలింగంపల్లిలోని అంబేద్కర్ కాలేజీలో వికసిత్ భారత్ 2047 సుస్థిర అభివృద్ధి, ఆర్థికాభివృద్ధి, పరిపాలన అంశాలపై నేషనల్ సెమినార్లో చర్చించారు ప్రొఫెసర్లు. చివరి రోజు ఎకానమీ డెవలప్మెంట్పై రీసెర్చ్ స్కాలర్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు విద్యార్థులు. భారత్ ఆర్థికంగా సుస్థిర అభివృద్ధిలో వివిధ దేశాలకు దిక్సూచిగా మారుతోందని, దేశాభివృద్ధిలో యువత కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారన్నారు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వైస్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం. విద్యార్థి దశలోనే దేశ ఆర్థిక సుస్థిర అభివృద్ధిపై అవగాహన పెంచేందుకు ఇలాంటి నేషనల్ సెమినార్ నిర్వహించిన అంబేద్కర్ కాలేజ్ యాజమాన్యాన్ని అభినందించారు. వికసిత్ భారత్ 2వ రోజు జాతీయ సదస్సులో పలువురు వక్తలు, ప్రొఫెసర్లు హాజరై విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. ఇఫ్లూ యూనివర్సిటీ రాజారాం, డాక్టర్ నర్సయ్య, సిటీ కాలేజ్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ గౌడ్ హాజరయ్యారు. విద్యార్థులకు దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో వస్తున్న మార్పులను, ప్రభుత్వాలు కల్పిస్తున్న రిఫార్మ్స్ అందిపుచ్చుకోవాలన్నారు. To all the participants, I urge you to carry forward these insights and ideas exchanged here. Your work contributes not just for the academic growth but the collective mission of the nation and building. As we draw this enriching seminar to a close, I once again commended the organizers for their commitment of the efforts. వికసిత్ భారత్ 2047 సాధించాలంటే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం చేసేందుకు కొత్త ఆర్థిక సంస్కరణలు, అగ్రికల్చర్, గ్రామీణ, పట్టణాల్లో విద్యా వ్యవస్థ మెరుగుపడడంతో పాటు తయారీ రంగంలో భారత్ మరింత అభివృద్ధి చెందాలన్నారు వక్తలు. ప్రధాని మోదీ చెప్పినట్లు 2047 టార్గెట్గా భారత్ అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశించారు. దేశ ఎకానమీ, ఉద్యోగ అవకాశాలు, భారత్ సాధిస్తున్న లక్ష్యాలు, బ్యాంకింగ్ రంగం, టెక్నాలజీ వినియోగం వంటి వివిధ అంశాలపై 4 టెక్నికల్ సెషన్స్లో ప్రొఫెసర్లు, డిగ్రీ విద్యార్థులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్పై పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఇండియాలో డిజిటలైజేషన్, అగ్రికల్చర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, బ్యాంకింగ్ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, ఆర్గనైజేషన్, స్మార్ట్ సిటీస్, ఫ్యూచర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అంశాలపై ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్. Agriculture provides opportunities to the new employments to the employees and agricultural transformation to the raw materials to the industries also. ప్రతిదీ గవర్నెన్స్ అంటే ప్రతిదీ ఆన్లైన్ సిస్టమ్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఎకానమీ, మన ఇండియా యొక్క ఎకానమీ కూడా ప్రతిదీ డిజిటలైజేషన్ ఆధారంగానే జరుగుతూ ఉంది. యూపీఐ కావచ్చు, ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, ఇంకా ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చూసుకుంటే డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, ఆన్లైన్ కోర్సెస్ స్వయం. వికసిత్ భారత్ గోల్స్తో అన్ని రిసోర్స్లను వినియోగించుకుంటూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నత చదువులతో దేశ అభివృద్ధిలో భాగం కావాలన్నారు వక్తలు. దేశంలో 35 ఏళ్లున్న యువత 66% ఉన్నారని, వీళ్లే దేశ నిర్మాణంలో భాగం కావాలని చెప్పారు. 2 రోజుల నేషనల్ సెమినార్లో 100 మంది రిజిస్ట్రేషన్, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పార్టిసిపెంట్స్ హాజరయ్యారని వివరించారు అంబేద్కర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శేఖర్.
డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని సెమినార్ను సక్సెస్ చేశారని చెప్పారు. ఎప్పటికప్పుడు కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ పేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్యను అందిస్తూ వికసిత్ భారత్లో భాగమవుతున్నట్లు వివరించారు. ప్రజెంట్ మా స్ట్రెంత్ 1955 స్ట్రెంత్ ఉంది మా దగ్గర. ఇప్పుడు మేము అటానమస్కి వెళ్తున్నాము. అటానమస్ స్టేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇండియా టుడే ర్యాంక్స్లో కూడా బీఎస్సీలో 5th ర్యాంకు, బీఏలో 7th ర్యాంకు, బీకామ్లో 10th ర్యాంకు, బీబీఏలో 12th ర్యాంకు, ఈ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషను, ఇవన్నీ మా కాలేజ్ యొక్క గ్రోత్. ఈ వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వైస్ చైర్మన్ కానీ, అంటే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేసి రోజుకి వాళ్ళు ఇన్సైడ్ వాళ్ళు డెవలప్ అవుతే దేశానికి వికసిత అవుతారు వాళ్ళు. భారత్ 2 రోజుల నేషనల్ సెమినార్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్కు, వివిధ యూనివర్సిటీల నుంచి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్కు సర్టిఫికేట్స్ అందించారు. రానున్న రోజుల్లో విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెంపొందించేందుకు మరిన్ని నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడే సెమినార్స్ నిర్వహిస్తామన్నారు. పహల్గామ్లో టూరిస్టులపై దాడి చేసిన ఉగ్రవాదులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు సినీ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్. హైదరాబాద్ కుకట్పల్లిలోని ఫార్చ్యూన్ ఫీల్డ్స్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉగ్రదాడిని ఖండిస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కమ్యూనిటీ వాసులతో కలిసి కొవ్వొత్తుల ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఉగ్రదాడిలో చనిపోయిన వారికి నివాళులర్పించారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు రాజేంద్ర ప్రసాద్. దాడిలో చనిపోయిన టూరిస్టులకి భారతదేశ పౌరులుగా, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా వాళ్ళందరినీ పాటిస్తూ ఈ రోజున హిందూ ఫార్చ్యూన్ ఫీల్డ్స్ కమ్యూనిటీ తరఫున ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిపి వారికి సంఘీభావంగా మన భారతదేశం అంతా ఎప్పటికీ ఒకటే, అది ఎవరైనా కావచ్చు అని నిరూపిస్తూ ఇవాళ మేము ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీని చేపట్టాము. ఉగ్రవాద దాడిలో అకస్మాత్తుగా చనిపోయినటువంటి టూరిస్ట్ సోదరీమణులకి సంఘీభావంగా, భారతీయులుగా తోటి సోదరీమణులు చనిపోయినప్పుడు వారికి మద్దతుగా ఒక ఫ్యామిలీ, భారతదేశం అంటే ఒకే కుటుంబం, ఆ కుటుంబంలో సభ్యులుగా ఈ రోజున హిందూ ఫార్చ్యూన్ ఫీల్డ్స్ అనే కమ్యూనిటీ, ఒక అద్భుతమైన కమ్యూనిటీ, నా సోదరులు, నా తోటి ఇంట్లో వాళ్ళందరం కలిపి ఇవాళ వారికి మద్దతుగా చనిపోయిన వారందరికీ ఒక ఇంట్లో మనుషుల్లాగా ఫీల్ అయ్యి ఇవాళ వాళ్ళుగా నన్ను పిలిచారు. ఏమండి, మనం సంఘీభావం తెలుపుదాం, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చనిపోయారు, అకస్మాత్తుగా చనిపోయారు, అన్యాయంగా చనిపోయారు, దారుణంగా చనిపోయారు. ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపడం ఏంటండి? అది మానవత్వం నా దృష్టిలో కాదు. కానీ అలా జరిగినందుకు మనం అందరం కూడా భారతదేశం తరఫున మనమందరం ఒకటే అని ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసం, మేమందరం ఒకటే అని మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసం ఇవాళ చూడండి, పిల్లల దగ్గర నుంచి, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి మా తోటి సోదరీమణులు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా వారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. అయ్యో మేము వస్తామని మొత్తం ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న మొత్తం ఫ్యామిలీస్ అందరం కలిపి ఇదొక అద్భుతమైన ఒక నిరసన, ఒక అందరం ఒకటి అనే భావన. పాకిస్తాన్ దుశ్చర్యకు వ్యతిరేకంగా నినదించారు ఫిర్జాదిగూడ రాయంచ్ అవెన్యూ రెసిడెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు. అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు నారాయణ, ముఖ్య కార్యదర్శి తునికి శ్రీనివాసరావు, జాయింట్ సెక్రటరీ వినోద్ యాదవ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో కాలనీ ప్రజలు క్యాండిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. కాల్పుల్లో మరణించిన వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని కొవ్వొత్తులు వెలిగించి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. పాక్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. पाकिस्तान खबरदार, खबरदार, खबरदार।
మొన్న పహల్గాంలో జరిగినటువంటి దారుణమైన మారణకాండకు నిరసనగా ఈరోజు రాయంచా అవెన్యూ కాలనీ అసోసియేషన్ మరియు బాలాజీ కాలనీ అసోసియేషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో వారు జరిపినటువంటి మారణకాండను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ అత్యంత పాశవికంగా వారి యొక్క ప్రవర్తనను మనమంతా గర్హిస్తూ భారతీయులంతా కూడా ఏకంగా ఉంటారు. ఏ క్షణంలో కూడా ఎవరు కూడా అలాంటి భ్రమలు పెట్టుకోవద్దు. భారతీయులను విడదీస్తాము, మతాల వారీగా వారిని విచ్ఛిన్నం చేద్దాము అనే ఒక కుట్రలో భాగంగా నిన్న హిందువులను సెపరేట్ చేసి ముస్లింలను సపరేట్ చేసి ఏదైతే మారణకాండ చేశారో వాళ్ళు పంపించాల్సిన అనుకున్న సందేశం ఏంటంటే ఇలాగా చేస్తే ఆ దేశం అల్లకల్లోలం అవుతుంది, హిందువులంతా కూడా ముస్లింల పైన తిరుగుబడతారు, దేశం అల్లకల్లోలం అవుతుందని వాళ్ళు భావించారు. దానిలో కుట్రలో భాగంగానే మొన్నటి రోజు జరిగినటువంటి ఆ మారణకాండ. ఎప్పటికీ పాకిస్తాన్ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, భారతీయులంతా ఒక్కటే, భారతదేశం అంతా ఒక్కటే, అందరం కూడా అన్నదమ్ముల్లా కలిసి ఉంటాము. మతాలు వేరైనా కూడా మా భావాలు మా మనోభావాలు. పహల్గాం ఉగ్రదాడిని నిరసిస్తూ హైదరాబాద్ బేగం బజార్లో దుకాణాలు బంద్ చేశారు వ్యాపారస్తులు. తెలంగాణ ప్లేవుడ్ లామినేట్స్ అండ్ గ్లాస్ డీలర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ తీశారు. బేగం బజార్ నుంచి బషీర్బాగ్ నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్ వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో కొవ్వొత్తులు వెలిగించి ఉగ్రదాడిలో చనిపోయిన వారికి నివాళులర్పించారు వ్యాపారస్తులు. పహల్గాంలో జరిగిన సంఘటన అది చూసి దీన్ని తెలంగాణ ప్లైవుడ్ అసోసియేషన్ ఖండిస్తూ మోడీ ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలని, చనిపోయిన ప్రతి ఒక్క కుటుంబం వాళ్ళ వెనకల మేమున్నాము అని చూపించటానికి ఈరోజు మా ప్లైవుడ్ అసోసియేషన్ నుండి ఒక 200-300 మంది షాపులన్నీ బంద్ చేసి మేము నిజాం కాలేజ్కు ఒక ర్యాలీలో వెళ్తున్నాము. ఒక క్యాండిల్ లైట్ మార్చ్ నిజాం కాలేజ్ నుండి తెలుగు తల్లి వరకు మేము క్యాండిల్ లైట్స్ తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ప్రజా ఆరోగ్యంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ క్రిస్టినా. సికింద్రాబాద్లోని యశోద హాస్పిటల్లో రోబోటిక్ న్యూరో సర్జరీలో న్యూరో ఎండోస్కోపీ సెంటర్ను ప్రారంభించారు క్రిస్టినా. స్కల్ బేస్ ఎండోస్కోపీపై 2 రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ సమ్మిట్ను యశోద ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేశారు. దేశం నలుమూలల నుంచి న్యూరో సంబంధిత వైద్యులు పాల్గొని తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. మెదడు భాగంలో సర్జరీ చేయకుండా ఎండోస్కోపీ ద్వారా వచ్చిన విధానాలతో పాటు నూతన టెక్నాలజీ వివరాలను సమ్మిట్లో జూనియర్లకు వివరించారు. Also mean better visualization for the surgeons. It would also mean a quicker recovery and better prognosis and better outcomes altogether. So I'm very confident that this summit would definitely be of great benefit. There will be a lot of traction from the knowledge that is shared and exchanged in the summit, and I really look forward to the dissemination of this kind of knowledge and technology, and I'm sure that this will benefit neurosciences as a whole. And I'm really happy that the government of Telangana is investing a lot towards higher and tertiary healthcare, towards which there will shortly be a center of excellence for neurosciences. And while walking, I was thinking that this kind of a similar, exchange of technology would also be something that would be excellent in public healthcare. మంచి సేవలు అందిస్తారనేటువంటి ఉద్దేశంతో యశోద హాస్పిటల్ ఈ రోజు ఈ సమ్మిట్ ను నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఈ సమ్మిట్ ద్వారా మన తెలుగు ప్రజలందరికీ, దేశంలో ఉన్న అందరికీ కూడా యశోద హాస్పిటల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి న్యూరో సర్జరీ విభాగంలో న్యూరో ఎండోస్కోపిక్ రోబోటిక్ సర్జరీస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని మీరు మీడియా ద్వారా, పత్రికల ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తే ఎలాంటి బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఆ పేషెంట్లందరికీ ఈ అధునాతనమైనటువంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉండడం జరుగుతుంది.
స్పెసిఫికేషన్ క్లారిఫికేషన్ మంచిగా ఉండడం వల్ల దాన్ని నీట్గా డిసెక్ట్ చేసుకొని ఏం డ్యామేజ్ చేయకుండా తీయగలుగుతాం. సో ఈ మధ్యలో ఈ ఎండోస్కోప్ అనేది బాగా మనకి ప్రతి ఒక్క పేషెంట్స్ కూడా వచ్చి ఎండోస్కోప్స్ ఉన్నాయా ఇవి సర్జరీస్ అడుగుతున్నారు. సో మన ఈ కాన్ఫరెన్స్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎండోస్కోప్ మామూలుగా కెడావర్స్ ఇవన్నీ మనకి ఈ టైంలో చాలా కష్టమైతేనే ఎక్కడ జరగట్లేదు. సో ఇట్లాంటివి మనము బయట నేర్చుకునే న్యూరో సర్జన్స్ కంతా మన యశోద వాళ్ళు మన సార్ అందరము ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలిగాం. అంటే సో బెటర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. సో ఎండోస్కోప్ అనేది ఇంకా బాగా అందరి చేతులు మంచిగా ఉండి సర్జరీస్ అన్ని మంచిగా కావాలనే దాని మీదనే అవుతున్నాం. ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే సాధారణంగా మనము కెడవర్స్ అంటాం, అందులో నేర్పడం జరుగుతుంది. కెడవర్స్ లో మనం నార్మల్ మనిషిలో ఆపరేషన్ చేసే ఫీలింగ్ అనేది రాదన్నమాట. సో ఇప్పుడు అమెరికా నుండి మనం ఈ తలలు తీసుకొచ్చాము ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రోజన్ చేసి, అది సహజంగా మనిషి మనం సహజంగా ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తామో ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట. అందుకని దీని ప్రత్యేకత. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇలాంటిది చేసింది ఇది. ఇప్పుడు అందులో మనకు అనుభవమైన డాక్టర్లు అందరూ వచ్చి జూనియర్ డాక్టర్ ట్రైనింగ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీని ద్వారా ఏంటిదంటే వాళ్ళు మంచిగా నేర్చుకొని ఈ ముక్కు ద్వారా మనకి మెదడులో ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది ఈ సమ్మేళనం ప్రత్యేకత. డిజిటల్ పరివర్తన స్థిరత్వ కలయికపై చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖులను ఒక చోట చేర్చామన్నారు సదస్సు కన్వీనర్లు మదన్ మోహన్ జాబేస్. హైదరాబాద్ తూమ్కుంటలో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అంశంపై 2 రోజులు జాతీయ సదస్సును నిర్వహించింది విశ్వవాణి ఇన్స్టిట్యూట్. సదస్సును ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ, ఐఈడిఎస్ రిటైర్డ్ సహాయ సంచాలకులు ఎంవి సుధీర్ కుమార్ ప్రారంభించారు. Education institutions organized today's national conference on 5.0 transformation, which is sponsored by Indian Council for Social Science Research, Southern Regional Center, Hyderabad. So at the outset, I congratulate this institution. Has taken up very contemporary relevant topic where this 5.4 is definitely going to be very important milestone if we achieve this transformation. Earlier, all the 1.4, 2.0, 3.0, 4.0, we focused on quantitative terms. Now we are going to measure the development in terms of qualitative terms, not just GDP. It's a well-being we are going to measure. We are going to see the genuine progressive index, not GDP, because GDP is not revealing most of the aspects. So therefore this 5.4 is going to help in order to achieve the Viksit Bharat. So as I said in the World Lecture session, that Viksit Bharat is nothing but achieving 30 trillion economy by 2047. By 2047, India is celebrating 100 years of independence. With 100 years of independence, we definitely achieve this 30 trillion economy where we reached the top position. Now currently India is 5th largest economy in terms of GDP and 3rd largest economy in terms of purchasing power parity. So Prime Minister of India has announced very rightly with Viksit Bharat by 2047, because keeping in mind our demographic dividend, India is youngest economy in the world. Whole world looking at us for so many aspects: innovation, sustainability, clean energy, so many aspects now. India is